My precious children of God, I greet each one of you in the mighty name of our Lord and Savior Jesus నా Christ. ప్రశస్తమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు శుభములు. Today we are going to meditate Matthew chapter 2 verse 10. మత్తయి సువార్త 2వ అధ్యాయము 10వ వచనాన్ని నేడు మనం ధ్యానించబోతున్నాము. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. వారు ఆ నక్షత్రమును చూచి అత్యానంద భరితులై ఇంటిలోనికి వచ్చిరి. Who saw the star and what kind of star it was? ఎవరు ఆ నక్షత్రాన్ని చూచారు? ఆ నక్షత్రము ఎటువంటిది? If you read Matthew 2nd chapter, it says, Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men saw the star from the east. They came to Jerusalem and they asked, Where is he who has been born king of Jews? మత్తయి 2:1 చదివినట్టయితే, రాజైన హేరోదు దినములయందు యూదయా దేశపు బెత్లెహేములో యేసు పుట్టిన పిమ్మట, ఇదిగో తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు యెరూషలేమునకు వచ్చి, యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ ఉన్నాడు అని అడిగారు. And also they asked one more question, for we have seen a star in the east and have come to worship him. తూర్పు దిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి ఆయనను పూజింపవచ్చితిమి అని వారు చెప్పి ఉన్నారు. They were guided by the Lord God Almighty through the star to see the birthplace of Jesus Christ. నా ప్రశస్తమైనటువంటి బిడ్డలారా, అదే విధంగా ఆ నక్షత్రము వలె అనేకులను ఆయన యొద్దకు రప్పించే సాధనంగా ప్రభు మిమ్మల్ని వాడుకుంటాడు. Star is a beautiful sign. నక్షత్రము ఒక అందమైనటువంటి చిహ్నము. Abraham had no children. అబ్రహాముకు పిల్లలు లేరు. For a long time, when he became old, even he could not get a child through his wife. అనేక సంవత్సరాలు గతించిపోయి అతను ముసలివాడైనప్పటికీ కూడా తన భార్య ద్వారా తనకు బిడ్డలు కలగలేదు. That is the time the Lord spoke to him. We read it in Genesis 15:5. ఆ సమయంలో ప్రభు అతనితో మాట్లాడాడు. ఆదికాండం 15:5లో God spoke to Abraham. దేవుడు అబ్రాహాముతో ఇలా మాట్లాడారు. Abraham, count the stars if you are able to number them. అబ్రాహాము, ఆకాశంలోని నక్షత్రములను లెక్కించుటకు నీ చేతనైతే లెక్కించుము. So shall be your descendants. నీ సంతానము అలాగవును. If you read Matthew chapter 1 verses 1 to 17, we read the descendants of Abraham. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 1-17 వచనాల్లో అబ్రాహాము యొక్క వంశావళిని మనం చదవగలుగుతాము. Abraham believed God's word. అబ్రాహాము దేవుని మాటను నమ్మి ఉన్నాడు. In the same way, those people, the wise men, believed the star, that something they are going to see precious. They followed the star. అదే విధంగా జ్ఞానులు ఆ యొక్క నక్షత్రాన్ని నమ్మి వెంబడించి ఉన్నారు. Finally, they could see the birthplace of Jesus Christ and they worshiped the baby. చివరిగా యేసు పుట్టిన స్థలాన్ని వారు చూచి యేసయ్యను ఆరాధించి ఉన్నారు. In the same way, my beloved friends, if you read Daniel chapter 12 verse 3, it says, Those who turn many to righteousness shall shine like the stars forever and ever. దానియేలు 12:3 ప్రకారము, ఎవరు అనేకులను నీతి వైపు త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రము వలె నిరంతరము ప్రకాశించెదరు. You can guide many people, those who are in the darkness, those who are following all sinful ways, they will be delivered through you. అంధకారములో ఉన్నటువంటి వారిని, పాపము మార్గములలో నడుస్తున్నటువంటి వారిని మీరు విడిపించి రక్షించగలరు. You can shine as a star. మీరొక నక్షత్రము వలె ప్రకాశించగలరు. Philippians 2:14, we read about it like that. ఫిలిప్పీ 2:14లో కూడా అదే చదవగలుగుతాము. Now let us commit ourselves and ask the Lord to make us shine as a star to bring many people to Christ. ఇప్పుడు ప్రభువుకి సమర్పించుకొని అనేకులను క్రీస్తు వద్దకు తెచ్చే నక్షత్రము వలె చేయమని అడుగుదాము. Shall we pray? మనం ప్రార్థన చేద్దామా? Precious Heavenly Father, thank you Lord for this time. ప్రశస్తమైన పరలోకపు తండ్రి, సమయానికై నీకు వందనాలు. Those who are hearing the word of God, Lord, touch their hearts, Father. ఎందరైతే దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్నారో వారి హృదయాలను తాకండి ప్రభువా. Make everyone shine as a star.
ప్రతి ఒక్కరిని నక్షత్రం వలె ప్రకాశింపజేయండి. To guide all the people who are in darkness. చీకట్లో ఉన్న ప్రజలను వెలుగులోకి నడిపించే విధంగా Use every one of us. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వాడుకొనండి. Make us a star. మమ్మల్ని నక్షత్రముల వలె A చేయండి. shiny star. ప్రకాశించే నక్షత్రము For వలె the glory of God. దేవుని మహిమార్థమై In Jesus' name we pray. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము. Amen. ఆమేన్. మన గుంటూరులో యేసు పిలుచుచున్నాడు భాగస్థుల సమావేశము డిసెంబర్ నెల 6వ తేదీన శనివారం ఉదయకాలం 9 గంటలకు ఈ ప్రత్యేకమైన యేసు పిలుచుచున్నాడు భాగస్థుల సమావేశములో మన ప్రియ సహోదరులు డాక్టర్ పాల్ దినకరన్ గారు దేవుని వాక్యమును అందించి మీ కొరకు శక్తివంతముగా ప్రార్థించనున్నారు. God knows you by name. నిన్ను పేరు పెట్టి ఆయన ఎరుగును. God knows you and your family by name. నీ యొక్క కుటుంబాన్ని పేరు పెట్టి ఆయన ఎరిగి ఉన్నారు. So rejoice. కాబట్టి ఆనందించండి. He will wipe away your tears surely. నిశ్చయముగా ఆయన మీ కన్నీటిని And తుడిచివేయాలి. He will do miracles for your generations. అలాగనే మీకు మీ తరతరములైనటువంటి వారికి అద్భుతాలు చేస్తూ ఉన్నారు. స్కిన్ ప్రాబ్లం, నాకు ఒళ్ళంతా తత్తులొచ్చి నన్ను పుట్టు, నన్ను స్వస్థపరచు, నన్ను బాగు చేయడానికి. Even now skin problems are being healed. చర్మ వ్యాధులు కలిగిన వారు ఉన్నారు. ఇప్పుడే చర్మ వ్యాధి నుంచి స్వస్థత, Boils and growths are being healed. గడ్డలు వాపులన్నీ కూడా స్వస్థత కలుగుతుంది మీకు. Receive the touch of God. ఇప్పుడే ప్రభు మిమ్మల్ని ముడుతున్న Allergies స్పర్శ. are leaving you right now. అలర్జీ దురదలన్నీ విడిచిపోతూ ఈ రోజు అయ్యగారు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు తేలిక అనిపించింది. ఇవన్నీ స్వస్థ Completely healed. పరిపూర్ణంగా స్వస్థత. Your hand is totally healed. Totally healed. పూర్తిగా బాగైపోయిందన్న చర్మ Thank you, Jesus. ఈ కూటములో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు మన ప్రియ సహోదరులు డాక్టర్ పాల్ దినకరన్ గారు వ్యక్తిగతముగా ప్రార్థించనయ్యున్నారు. దయచేసి కుటుంబ సమేతముగా కలిసి రండి. ఈ కూటములో పాల్గొనండి మరియు దేవుని ఆశీర్వాదములను పొందండి. స్థలము కృపా మినిస్ట్రీస్ క్యాంపస్, నల్లపాడు మెయిన్ రోడ్, గుంటూరు 522004. ఇతర వివరముల కొరకై మీరు సంప్రదించవలసి ఉన్న మా ఫోన్ నంబర్లు 6380752204. మరచిపోకండి, డిసెంబర్ నెల 6వ తేదీన శనివారం ఉదయం 9 గంటలకు యేసు పిలుచుచున్నాడు భాగస్థుల సమావేశము.